السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی نیو ریئیکشن ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک ایسے بیان پر ریئیکشن ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے آپ دیکھ کر حیران و پریشان رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو سے آپ ضرور کچھ سیکھیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک انڈونیشین خاتون نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ آپ کے اسلام میں آپ کی تبلیغ میں وہ مزہ نہیں ہے، آپ تباہی پھیلاتے ہو۔ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو، اس خاتون کو کیا جواب دیا، آج ہم آپ کو اس ریئیکشن ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ریئیکشن ویڈیو کا مزید آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے والی اس انڈونیشین خاتون نے کہا تھا کہ وہ پہلے دین اسلام پر عمل کرتی تھی اور وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، مگر اب وہ دین اسلام پر عمل نہیں کرتی، نہ ہی اس پر یقین رکھتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ دین اسلام میں تبلیغ کے نام پر، دعوت کے نام پر تباہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ انڈونیشیا میں ایک ایسا سیاستدان ہے جو کہ مسلمان ہے مگر کرپشن کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ کیا اس سیاستدان کو ووٹ دینا مناسب ہوگا؟ دوسری طرف ایک ایسا سیاستدان ہے جو غیر مسلم ہے مگر وہ کرپشن اور چوری نہیں کرتا اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے بہت کام کرتا ہے۔ اس صورت میں کسے ووٹ دینا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میری بہن، تبلیغ کرنے کو یا دعوت دینے کو آپ تباہی نہیں کہہ سکتی، بلکہ وہ مسلمان جن کے پاس دین اسلام کی روشنی ہے وہ تبلیغ نہ کریں تو وہ تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو دین اسلام قبول کروانے کی کوشش بھی کی اور اسے دین اسلام کی دعوت دی، مگر یہ خاتون اتنی ضدی ہو چکی تھی کہ یہ بدتمیزی پر اتر آئی۔ ویڈیو میں آگے چل کر ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے اس غیر مسلم سیاستدان کی خوبیاں بتائیں، انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ جواب میں خاتون نے کہا کہ وہ ایماندار ہیں، وہ چوری نہیں کرتے، انہوں نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا اور ہمارے ملک کو ترقی دی ہے۔ یہاں تک کہ اس غیر مسلم سیاستدان نے تو مسلمانوں کے لیے مساجد بھی تعمیر کروائی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو وہیں پر ٹوکا اور کہا کہ وہ غیر مسلم مسلمانوں کے لیے مسجد بنوا رہا ہے اور خود اسلام قبول کر کے مسجد میں نہیں آتا، منافق ہے، بہت بڑا منافق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ شخص ملک کی ترقی کے لیے بہت سے کام کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہوگی، مگر کیا زندگی کا اور جینے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں، ترقی کی جائے؟ نہیں، جینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ دولت تمہیں کامیابی نہیں دے گی، یہ عمارتیں بنانا تمہیں کامیابی نہیں دے گی، یہ ترقی کر لینا تمہیں کامیابی نہیں دے گی، سڑکیں تعمیر کر لینا کامیابی نہیں دے گا، کامیابی جو دے گا وہ ایمان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں، کیا جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا اچھا ہے یا پھر اس دنیا میں ایک چھوٹا سا کوئی گھر بنا لینا بڑی کامیابی ہے؟ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ میں گھر کی بات نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کم سے کم میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو ملے، میرے بچوں کو اچھا ماحول تو ملے، ہمارے ملک میں بنیادی سہولیات تو ملیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ چلیں یہ کر لیتے ہیں، آپ کا بچہ مثال کے طور پر پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، مجھے لگا کہ ڈاکٹری پڑھنی چاہیے، میں ڈاکٹر بن گیا، مگر اس کے بعد مجھے معلوم ہوا اصل کام ڈاکٹر بننا نہیں، ڈاکٹر بننے سے لوگوں کی خدمت تو ہوتی ہے لیکن جو حقیقی خدمت ہے وہ تبلیغ اسلام میں ہے۔ میں اپنی ڈاکٹری ساری چھوڑ چھاڑ کر آج دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی موقع پر ایک مسلمان سیاستدان یا غیر مسلم سیاستدان میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مسلمان سیاستدان کا انتخاب کریں، کیونکہ اگر آپ نے غیر مسلم کا انتخاب کیا تو اللہ کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک اس خاتون پر یہ واضح کر چکے کہ آپ کسی غیر مسلم لیڈر کا انتخاب نہیں کر سکتی تو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوچا کہ کیوں نہ اس خاتون کو دین اسلام کی جانب لایا جائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کر دیا، میری بہن کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ میں خدا پر تو نہیں، البتہ دنیا کو بنانے والے پر یقین رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا کو بنانے والے کو دراصل اللہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ پھر آپ کے خیال سے دنیا کو بنانے والا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟
जवाब में इस खातून ने कहा कि मैं इस पर कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दे सकती, मैं अभी तहकीक कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आपकी उम्र कितने साल है? इस खातून ने कहा कि 35 साल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि 35 साल गुजर गए, अब तक आपकी तहकीक मुकम्मल नहीं हो पाई। दोस्तों, दरअसल ये खातून मुल्हिद हो चुकी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बात का अंदाजा भी था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अंधेरे में हो, तुम गुमराही का शिकार हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा कि अच्छा, आपके ख्याल से जिस खुदा को आप मानती हैं, जिसे आप क्रिएटर या दुनिया का बनाने वाला कह रही हैं, वो कैसा है? जवाब में इस खातून ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ताकतवर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि दुनिया को बनाने वाले उस ताकतवर क्रिएटर के पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो होगा जिसे उसने इंसानों को दिया होगा कि ये पढ़ो और इससे हिदायत हासिल करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया में किसी भी चीज़ को बनाने वाला उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजता है, यानी कि उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक नई वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है जिसमें लिखा होता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह से दुनिया को बनाने वाले ने इंसान को बनाया है। इंसान सबसे पेचीदा मशीन है, तो इंसान को कैसे इस्तेमाल करना है, इंसान ने अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, उसके लिए कोई छोटी सी किताब तो बनाने वाले ने साथ भेजी होगी। इस खातून ने कहा, जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि बताएं, फिर आपने उस किताब की तलाश की कोशिश की है? वो किताब कौन सी है? दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक का इशारा कुरान पाक की जानिब था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आपको वो किताब मिली है? तो जवाब में इस खातून ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं मिली। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की ढिठाई को देखते हुए कुरान मजीद को हाथ में उठाया और बताया कि मेरी बहन, ये है वो किताब जिस पर अमल करना है और हम इंसानों को अपनी ज़िंदगी जीनी है। इस मुल्हिद खातून से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहले आप मुसलमान थी, आपने कुरान मजीद को पढ़ा है? इसने कहा कि मैंने कुछ हद तक पढ़ा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि इस कुरान मजीद को आपने पढ़ा है तो आपको इसके कोई एक हिस्सा याद होगा, वो मुझे बता दीजिए कि आपने क्या पढ़ा। इस खातून ने कहा कि मैंने कुरान मजीद में पढ़ा है कि अगर आप कुरान पाक पर यकीन ना करें तो आप मुशरिक हो जाते हैं और आप खुदा को धोखा देने के मुतरादिफ गुनाह कर रहे होते हैं। और इस कुरान पाक में ये भी लिखा है कि मुसलमान जन्नत में और सारे काफिर या मुशरिक जहन्नुम में जाएंगे। इस खातून ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि खुदा ऐसा खुद गर्ज हो सकता है जैसे इस कुरान पाक में लिखा गया है कि सिर्फ अपने ही मानने वालों को जन्नत और अपने ना मानने वालों को जहन्नुम में भेज दे। मेरे ख्याल से इंसान को वो करना चाहिए जो उसके दिल को लगे कि वो ठीक है और वो नेकी है, वो अच्छा काम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हो सकता है कि वो काम आपके ख्याल से अच्छा हो मगर मेरे ख्याल से अच्छा ना हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर दुनिया में इस वक्त 7.5 अरब लोग मौजूद हैं। अगर हर कोई अपने हिसाब से फैसला करे कि ये अच्छा और ये बुरा है तो फिर तो 7.5 अरब लोगों के अपने अपने फैसले सामने आएंगे और उससे दुनिया में तबाही मच जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई डाके डालता है तो वो बोलेगा मेरे ख्याल से डाके डालना बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चों को पैसों की ज़रूरत थी, मैंने किसी से छीन लिए, तो यूं तो दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हर कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, भारत या कुछ ममालिक में गाड़ी को दाएं जानिब से चलाया जाता है, बाहर के ममालिक में गाड़ी को बाएं जानिब बैठकर चलाया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुल्हिद खातून को मुखातिब होते हुए कहा कि अब अगर आप इंडोनेशिया से भारत में आए और गाड़ी ड्राइव करना शुरू करें तो आप बोलेंगी नहीं, मैं बाएं जानिब ही चलाऊंगी क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को काटते हुए कहा कि जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हर मुल्क के अपने कुछ कवानीन होते हैं, उन पर अमल करना होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहीं से जुमला उठाया और कहा, कवानीन, ये कुरान मजीद है जो इंसान को जीने की कवानीन सिखाता है, जीने के ढंग और उसूल सिखाता है। तो यानी कि जब आप इंडोनेशिया में हैं तो आपको इंडोनेशिया के कवानीन मानने हैं, जब आप भारत में हैं तो भारत के कवानीन मानने हैं, मगर कवानीन मानना बहुत ज़रूरी है और वो कवानीन आपको इंसानों के लिए कुरान मजीद से ही मिलते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने आप पर हर तरह से वाज़ेह कर दिया है कि दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए एक किताब की रहनुमाई की ज़रूरत है और वो किताब की रहनुमाई कुरान मजीद से मिलती है और कुरान मजीद दरअसल उसी शख्सियत या हस्ती की नाजिल करदा किताब है जिसने हमें बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए। मगर इस खातून ने कहा कि मैं अपने हिसाब से पढ़ चुकी हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी वही मिसाल देते हुए कहा, जी हाँ, जैसे आप अपने हिसाब से गलत सड़क पर गाड़ी चलाया करती हैं उसी हिसाब से। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा कि मेरी बहन, याद रखो, अगर आपको नहीं भी मालूम कि गाड़ी गलत साइड पर नहीं चलानी है और आप किसी मुल्क में जाकर ऐसा करती हैं तो कोई आकर आपसे पूछेगा नहीं, पुलिस आकर पकड़कर आपको सज़ा देगी। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया में कुरान मजीद को रहनुमाई के तौर पर इंसानों के लिए नाजिल फरमाया है। अब अगर आप इससे नज़रें चुरा रही हैं और आप ये कहती हैं कि मैं अपने हिसाब से जीना पसंद करूंगी, तो याद रखिए आप जो मर्ज़ी कर लें, आप तक हिदायत पहुंच चुकी है। आज की
تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ اس ویڈیو میں کوئی نہ کوئی سبق تھا جو آپ لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں. تو دوستو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.